हाँ जी। अच्छा मैं सोचनी हाँ कि ज़ाहिर है कि मौसम का भी असर होंदा है तुहाडे मिजाज ते तुहाडे मूड ते। हाँ जी, तुहानू पता है कि अज दे प्रोग्राम विच मैं कहानी सुनानी हाँ। अज जिहड़ी कहानी है हुसैन शाद साढ़े बहुत अच्छे कहानीकार और ड्रामा भी पूरने ते लाप्रीत कहानियां दी किताब इश्क ते रोटी उन्हां दी शायरी दी बहुत ही अच्छा लिखण वाले सन ते उन्हां दी कहानी है वो मैं सोचा कि अज तुहाडे नाल सांझी करां। इहदा नाम है 7 पौड़ियां। मैं इश्क दी गल करन लगा जे इश्क दियां गल्लां सुन सुन के लोकां दे कंन पक गए ने, पर इंसान कोल अनाज फूकण ते इश्क करन तो अड होर कोई काम है भी। आखदे ने जिहड़ा काम रोज़ रोज़ कीता जावे उहदे तो मनुख दा दिल अख जांदा है, पर यह आखनी रोटी ते इश्क बारे सच्ची नहीं। बंदा जमदियां सार ही इश्क ते रोटी दे वस पै जांदा है ते मरण ताईं इन्हां दी दब थल्लियों नहीं निकलदा। दोवें काम रोज़ करदा है पर रुकदा है ना थकदा है। मेरे इश्क दी गल कोई नवेकली नहीं, ना ओह हूर परी सी ते ना मैं शहजादा सा, बस ओह कुड़ी सी ते मैं मुंडा सा। सानू एक दूजे दियां आदतां चंगियां लगदियां सन, दोहां दे सुभाऽ भी रलदे सन ते सोचां भी। असीं पहलों एक दूजे नू चंगे लगे, फिर होर चंगे लगे ते अखीर इश्क वाली मंजिल ताईं अपड़ गए। जदों पसंद करदे सां ते एक दूजे नाल गलबात भी कर लैंदे सां। इश्क दी वट उत्ते चढ़े ते चुप कर गए। ये सारा कुछ अपने आप ही हो गया, ना मजलिसां बैठियां, ना मत्ते पक्के ते ना आडे लगे। इस वापरी विच कोई सुनाण वाली गल है भी ते ओह इहो चुप चुपीते इश्क दी गल। मेरे यार मैनू ड्राकल आखदे ने, पर मेरा दिल यह गल नहीं मानदा। मैनू दुनिया दी हर शै दिसदी है, नहीं दिसदी ते अपनी बुजदिली नहीं दिसदी। मेरी जात विच 7 पौड़ियां दा खप्पा पै गया वे। यार आखदे ने मेरी बुजदिली हथों पिया वे, की पता है वो सच ही हों। जे सच झूठ दा नतारा इन्ना सौखा हुंदा ते फिर ना रांझे रांझे हुंदे ना हीरा हीरा हुंदियां। मैं पता नहीं की वां, पर इस गल दी जिम्मेदारी मेरे ते ही आंदी है। जे अज मेरी मौत मेरे वल टुर के नहीं आंदी, चौखरिया निठी आंदी है। मेरे अंदर इश्क ने पासा परतिया ते मैं यारां नाल एदा भोग भन दिता। आखण लगे ओदे ते अपना हाल जाहिर कर, आ कर ओ कर। मैं आख्या एदी की लोड़ है, ਇਹ थोड़ा है भई जदों मेरे वाले हस के वेंदी है ते मैं सिकंदर दी फौज अगे कल्ला ही खलोण नूं तैयार हो जांदा वां। वड्डे वेले उहनूं कालेज च एक वारी वेख लवां ते सारा दिन इंज भज्या फिरना जिवें मैनू जिन चिमड़िया होए। मैं जदों भी इहो जी गल कीती, मेरे यार जिहड़े ने ओह पट्टी विच पुजदी मक्की वांगू हस पए ते मैनू मजनू दे तखत दा वारस आके छेड़दे रहे। कदी कदी ओह ये भी आखदे भई यार यारां तो पछाणे जांदे ने। तेरे वर्गे अध मुर्दे नाल साडा बहन खड़ूण वेख के ओह साडे बारे की विचारेगी। कदी कदी मैं भी उन्हां नूं हकदे जाणिया, पर साडे समय जिथे इश्क हुंदा सी उत्थे कणक दी खुमारी तो वख कोई होर शै भी आ डेरा लांदी सी ते ओह शै इश्क दी गल नूं बुल्लां ते नहीं सी आउण दिंदी। मेरा ख्याल है साडे तो अगली पीढ़ी उस शै दी शनाखत नहीं कर सकती। साडे वेले भी कोई करदा सी, मैं उस शै दी लज़त विचों किसी वेले बाहर ही नहीं सा आंदा। गल किहड़े वेले करदा, इश्क दी कहानी उस लज़त तो टुरदी है। फिर कणक आंदी है, फिर गोश्त आंदा है, गोश्त ब्याह मंगदा है, बोटी गलमे दा ढोल बन जांदी है, फिर बच्चे ते उन्हां दे बच्चे। इंज इश्क नवियां नवियां आडां राहीं खिलरदा रहिंदा है, पर वो पहलां वाली लज़त
हथ नहीं आती। जिन्हों उहदा चस्का पै जाए वो गोशत वाली पौड़ी लथण का नां नहीं लैंदा। अगों रब दियां रब जाने। यार गल खोलण लई मेरे पिछे पए रहे ते मैं उन्हां नूं बुत्ते दिंदा रहा। असल विच मैं गल करना ही नहीं सा चाहुंदा, क्यों जे उहनूं वेख के मैं वेले ते वाट तो उच्चा हो जांदा सा। पर जेड़ा वेले ते वाट दे वजूद दा मुनकर होवे, वेला ते वाट उहदियां बेड़ियां मिण छड्डदे ने, जिवें मेरियां मिणियां गईयां सन। वेले ते वाट दी पहली छिट्टी मैनू इस विचार ने मारी भई इम्तिहान होवन विच 6 महीने रह गए ने, फिर असां आपो अपने राह पै जाना है। मैं लज्जत दी जड़ी कोठड़ी विच रहिंदा सां उहनूं सन लगन लग पई सी। मैं सोचिया भई कणकों उच्ची लज्जत विच वसेबा सदा नहीं रहन दिंदा, इसलिए गोश्त दा रिश्ता जोड़ना बरहक है। मैं नीयत तो पक्क कर लिया भई जिन्नी छेती हो सकिया उहदे नाल गल करे सां। इहदे तो पिछे 2 वारी गल करन दा ढोल आया, पर एक वारी वेला मेहरबान सी ते मेरे कोलों वाट ना उलांघी गई, ते दूजी वारी वाट मिट गई। पर मेरे बोलण तो पहला वेला मुक गया, तेंज मैं कणकों उच्ची लज्जत तो भी वांझिया गया ते गोशत दी लज्जत तो भी। एक दिन ते वो सी जदों कालेज दे मेन गेट कोल अपड़िया ते दूजे पासियों वो लगी आउंदी सी। जदों ताईं मैं ਉਹਨੂੰ नहीं सी वेख्या, मैं अपने पैरी मुड़ी आंदा सा, पर ਉਹਨੂੰ वेख के मैं ਉਹਦੇ पैरी मुड़िया तां जे गेट तो अड वाट ते ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ भी गेट तो ਉਹਦੇ नाल रल जावां। इंज ही होया। उस गेट दे एक पासे खै के मोड़ कटिया ते दूजे पासे नाल लोगों सी सड़क ते टुर पए, जिवें 2 मुंडे कोल कोल खलो के 2 पतंगां चाड़ते ने। पतंगां दी डोर पता नहीं किहड़ियां हत्थां विच सी। इन्हां हत्थां दा कोई नां नहीं हुंदा। लोक दिल नूं खिलारण वास्ते इन्हां दा नां तकदीर रखते ने। गेट तो टुर के कालेज दे कोठे ताईं 2 विगियां दी विथ होनी है, पर एक थोड़ी विथ नहीं हुंदी। इस विच ब्रूटस ते कीट्स दियां अखां सीजर दे कतल दा मता पका सकदियां ने, ते एक मुंडे कुड़ी दियां अखां जिस्म दा सवाल जवाब नहीं समझ सकदियां। पर जिम्मेदारी मेरी है। मैं दिल दे पूरे इरादे नाल उहदे वल्लों तक्किया। वो अपने ध्यान सड़क दे दूजे कंढे टुरी जांदी सी। साडे विच एक सड़क दी विथ सी, पर जदों मैं ये विथ पार एक दूजे नूं सलाम आख्या, मैं उहदे कोल अपड़ गया। दिल विच ਇਹ ਤਿਆ कि भई अज भावें वारिस शाह कोलों जबान मंगनी पवे, मैं इश्क दी गल दी बूणी कर छड्डनी है। हुण तां मेरे अंदर शाह हुसैन दा डेरा सी, जेड़ा मरनों अगे मर रहण दा दरस दिंदा है। मैं उहदे इन्ने नेड़े हो गया भई जे इस तो रत्ता कू वध नेड़े हुंदा ते सड़ के सुआह हो जांदा। हुण वेले दियां वागां मेरे हत्थ विच सन, पर नाल ही अलमारी दे दूजे पासे किसी दे आण दा खड़ाक होया। वागां मेरे हत्थों छुट गईयां ते वेला मता ने घोड़े वांगू छूट वट गया। इहदे तो पिछे अज तक मेरे लेखां विच इह सैकवाणी लिखी गई भई दुनिया दी कोई ताकत इन्हां दिनां नूं एक वारी पिछां मोड़ लियावे, पर वेले दी फिल्म विच रीटेक दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। इम्तिहान तो 1 महीना अगदों क्लासां फ्री कर दित्तियां गईयां। इन्हां छुट्टियां विच मैं पहली वारी जुताई दी ठिब्बी खाधी। हुण तिकर मैं पदरे पार टुरिया जांदा सां। पहला ठेडा लगा ते मैं मुदा जा पिया, पर अजे जोरां विच सां, इसलिए उठ खलोता, पर बीते वेले दा भांगा कड्ढण जोगा नहीं सां। मैनू यारां दा हटकना होड़ना बड़ा ही याद आया। एं जापदा सी जिवें मेरे चुफेरे भोई तो लै के आसमान तिकर कंधां चुनियां होईयां ने,
सूरज सवा नेज़े ते आ गया। जमीन तरामे वांगू तप गई। कंधां दे घेरे च आके मैनू लाद होई पई ओदे थी बिना मैं किन्ना कल्ला हाँ। जे ओ मेरे नाल ना रली ते मैं इकलापे दे वेलने च आ जांगा। ते हुण मैं दिल विच मिथ लई जे एक वारी भी मेरा ओदा टाकरा हो गया ते गल करन दा मनुख जरूर लावांगा। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਜੁਦਾਈ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸੇਕਾ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਤਰੋਈ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝਦਾ। ਲਜ਼ਤ ਦਾ ਉਤਲਾ ਖੋਲਣ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡਾ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਠੁਮਣਾ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਾਰਬੂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੇੜੂ ਹੱਥਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਗ ਖਿਲਰ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੰਜਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਭਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫਲਾਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖਿਲਿਆ। ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਚਪੜਿਆ। ਚੱਬਦੇ ਹੀ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਗਈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੱਲ ਪੁੱਠੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ? ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਢੀ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਵਗਾਦੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਵੇਲੇ ਸਰ ਖੋਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੁਜ਼ਦਲੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਖੌਫ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਜ਼ਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੈਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਭਈ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਾਂਗਾ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਢਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਜਾਪਿਆ ਭਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਡਿੱਠੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰਸ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਬੜ ਵਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤਵਾਰੀਖ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਜਾਓ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਸਿਆ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਤਾਈਂ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੋਲੇ ਪਾ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੱਟ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਖੁੰਝ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਰਲਿਆ ਉਹ ਭੂਏ ਤੋਂ ਗਿਣੀਆਂ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖਲੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨ, ਸੂਰਜ, ਰੁੱਖ, ਇਮਾਰਤ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ। ਉਸ ਗਰਦਨ ਮੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਰੁੱਖੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਲ ਖਲੋਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ
ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚਾਨਣ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਸਾ ਜਿਹਦੀ ਲਜ਼ਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 7 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ, 7 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, 7 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ, 7 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁੱਖੀ ਸੰਜੀਦਗੀ। ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਲਹਿ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਾੜ ਤੇ ਬੰਦੀਵਾਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਤਵੱਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖੌਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖੌਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। 7 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਛਿਕੜਲੀ ਵਾਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਹਾਂਦਰੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁੱਖੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਝੁਮਕਣ ਵਿੱਚ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾਰਮਲ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਤਰੀਖੀ ਦੱਸੀ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖੌਰੇ CSP ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ MA ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ 11ਵੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਲੀ ਦੇ ਟੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਟੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਟੱਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਈ? ਟੱਗੇ ਨੇ ਖੋਪਿਆਂ ਸਣੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਸੱਦਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਵਰਤੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਸ਼ਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਾਹ ਵਰੌਲੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਗਈ ਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰੋਜ਼ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਤ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਗੁਆਚੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਵੰਜੇ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦਾ ਏਡਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਜੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਵੇ। ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਸੇ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਠਿੰਬਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ 1000 ਵਰਕੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਬਦਲੀ ਫਿਸ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਮੁਹੇੜ ਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਬਿਰਲੀ ਬਿਰਲੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਬੰਨ ਸਕਦਾ
जे पई जिन्हें हयाती विच रो के नहीं डिठा उस दुनिया तो कुछ नहीं खटिया। हुण ओह पुछण दे खेड़े पै गई भई गल की है। मैं उहदे नाल कोई भी गल कर सकदा सां। पहलां तो कुछ भी नहीं सी सोचिया होया, इसलिए मेरे बुल्लां ते लाटरी दी पर्ची खोलण वांगू कोई भी गल आ सकती सी। उस वेले मेरा वजूद उड़क छोया जिहा होया पिया सी। मैं लाटरी विचों जिहड़ी पर्ची कड्ढी ਉਹ ਇਹ ਸੀ, तुसां ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਤੇ नहीं सी कीता। ਉਹ ਸਿੰਜ ਤੜਫ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਪਰੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਭਈ ਚਾਲ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਹਿਰਨੀ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਲਿਆਂ ਮਾਨਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਜਾਪੀ ਤੇ ਨਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਹਲੂਣਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਟੱਗੇ ਦੇ ਵਗਦਿਆਂ ਤੀਲੀ ਨੇ ਦੋ ਕਾਣ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮੇਰੀ ਜਫਰਜਾਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਣੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਿਰ ਖਾਧਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਾਫ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਉਡੀਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਥੀਆ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੱਕ ਕੀਤਾ ਭਈ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿਮਟਾ ਜੋੜੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਪਹਾੜਦਿਆਂ ਭੜਥੂ ਮਾਰ ਕੇ ਫੁੰਮਣੀਆਂ ਕੱਸਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਐਮਏ ਤੇ ਜੋਗ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਐਮਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋਗ ਹੋਰ ਦੁਰਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿਮਟਾ ਜੋੜੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਮਟੀ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੈਣ ਪਾਂਦੀ ਸੁਰੰਗੀ ਰਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਓ ਸੂ ਨਸੀਮ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਟੀਬੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਲਵੋ, ਫੜੋ ਨਾ। ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਝ ਟਿਕਾਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਸੀਮ ਦੀ ਲੋਥ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਟੁਰਦੀ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਖ ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਇਰੀ ਫੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਲਮੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਲੋਥ ਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਮਰ ਜਾਵਣ, ਜਦੋਂ ਲੋਥ ਦੱਬੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚੇਤਿਓਂ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਥ ਏ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸਰਾਣਿਓਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਮਰਨ ਤੀਕ ਦੀ ਵਾਪਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਏ। ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟੀਬੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੌਰੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਮਰਦੀ। ਇੱਕ ਸਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਏ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਅੱਜ ਹਿਰਸਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਨੱਸਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲੈ ਨੀ ਨਸੀਬ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਈ ਪਈ ਸਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਹੱਸ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੇਖਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹਸਰਤ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੇ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਇਸ਼ਾ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ।